Praise God! እግዚአብሔር ይመስገን Apostle Meret and Pastor Jesse here of a Living God service. አፖስተል ምህረትና ፓስተር ጄሲ በሊቪንግ ጋድ ሰርቪስ ላይ እንገኛለን። Today is our Wednesday weekly prayer meeting. ዛሬ ደግሞ ሳምንታዊ የጸሎት ፕሮግራማችን ላይ ነው የምንገኘው። We've been very busy. A lot's been going on. Apostle Meret's going to share a powerful testimony. ያለፍነው ሳምንት በጣም ቢዚ ነበርን። ስለዚህ የእግዚአብሔር መልካም ነገር አድርጎልናል። ስለዚህ you want me to share In a moment. Okay. But and that's the reason why we have not had our scheduled Wednesday weekly prayer meetings we missed a few. ለዚህ ነው በቃ ያለፉት ጊዜያቶች እንትን ያላደረግነው ሮብ ፕሮግራማችንን። Now Apostle Meret can share the testimony. ስለዚህ እኔ ደግሞ የምነግራችሁ ነገር አለ። በእርግጥም እግዚአብሔር ይመስገን ኤምባሲ ቀጠሮ ነበረኝ ባለፈው ሰኞ። እግዚአብሔር ረድቶን ደግሞ የኤምባሲ ፕሮሰስ ቀጠሮዬ ተሳክቷል። በተሳካ ሁኔታ አፕሩቭ ተደርጊያለሁ። ከኛ ጋር ስትጸልዩ የነበራችሁ ሁሉ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ከኛ ጋር ጸልዩልን ብለን ነግረናችኋል። ስለጸለያችሁልን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። We are very thankful that the one who is praying with us about our process by the grace of God. Last Monday I went to embassy. I had an interview. I got approved. Amen. The Hallelujah. Like I cannot get the visa, but the thing is I got approved. Praise God. When the post will be lifted up, we will go to the US. We don't know when, but let's keep praying with thanksgiving. Amen. Amen. ጸሎታችንን እንቀጥላለን። እግዚአብሔርን እያመስገን ምስጋና ጋር ልመናችሁን አስታውቁ እንጂ በአንዳች አትጠነቁ ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚለው። ስለዚህ እግዚአብሔር ስላደረገው ነገር ሁሉ ክብሩን ይውሰድ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ሰኞ እሑድ ዕለት ደግሞ የልጃችን ልደት ስለነበረ አንድ አመቷ ሆኗል። እዚህ ላይ እንደምታዩት ልጃችን ጄሲካ ትባላለች። ልደቷ ነበረ። ለዚህ ነው ይሄንን ደግሞ ዲኮሬሽን እንዲቀር ያደረግነው። Last Sunday we were celebrating our daughter birthday. That's why the decoration is still there. Praise God. God did a lot of miracles within 1 year. ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ቃል ከኔ ጋር እንነጋገርና እግዚአብሔርን እናመልካለን። I'm going to share the word of God with you. Isaiah chapter 27 verse 1 to 13. I'm going to read it, but I want to focus the key. What I want to share with you is only verse 6. God gave me this word as a rhema word last Monday before I went to the interview. Oh, tell them about the fresh bread. Thank you. He was reminding me that on Sunday after we went to the house, you know, I was smelling fresh bread, like difo dabo. We call it difo dabo. Fresh bread, Ethiopian bread. I was smelling in the house. I was wondering. I asked my husband, "Are you smelling the same thing what I smell?" When I say like that, he said it's prophetic. So I don't smell it, but you receive something from the Lord. That's what he was telling me. Right after that, in the morning, of course, when I went to the interview, I got approved. Praise God. ስለዚህ ሮሁለት ማታ ወደ ቤት በገባን ጊዜ ከቆትንሽ እንደቆየ ነው በጣም የሚሸት ዳቦ ሸተተኝ። ልክ ድፎ ዳቦ ሲጋገር ኮባ ያለው ሽታ ሸተተኝ። ከዛ ምንድነው ይሄ ሽታ? ከውጪ ነው የሚመጣው። ምክንያቱም የውጪ ምጣድ ያለው እኛ ግቢ ተከራየንበት የለም። ስለዚህ ይሄ ሽታ ከየት ነው የሚመጣው ብዬ ባለቤቴን ስጠይቀው ይሄ እግዚአብሔር ለነገ ላለሽ ቀጠሮ ምላሽ እየሰጠሽ ነው፣ ይሄ ፕሮፌቲክ ነው አለኝ። እግዚአብሔርን አመሰገንኩ። ጧት ስነሳም በልሳን እየጸለይኩ እግዚአብሔር ይሄንን ትንቢት
ትንቢተ ኢሳይያስ በድጋሚ ከዚህ በፊትም ሼር አድርጌ ሊሆን ይችላል አካፍያችሁ ሊሆን ይችላል ይሄንን ቃል ሰጠኝ ኢሳይያስ 27 ከቁጥር 1 ጀምሮ አነባለሁ ያልኩት ግን 6 ላይ እናተኩራለን ያልኩት 6 ነው እግዚአብሔር ይሰጠኝ So real quick, just show people how God encourages us and talks to us. Share with them the dreams about so the fresh bread smell that came, it wasn't there because I didn't smell it at all. It was prophetic to Mira to encourage her and me too, because if I would have smelled it, then there's no way I would have known it was supernatural. So it was, when I knew it was supernatural, I knew we were going to get approved. ያንን ነገር ልክ በሸተተኝ ጊዜ እሱ አልሸተተውም ስለዚህ እሱ ቢሸተው ኖሮ እንደዛ ላይ መስለን ይችላል ግን ደግሞ ምን አለ አይ በቃ ነገ ላለሽ ቀጠሮ በቃ እግዚአብሔር ያበረታታን ነው ይሄ ይፈቀድልሻል ማለት ነው ብሎ ነው ባለቤቴ የነገረኝ የዛኑ ቀን ማለት ነው I want people to know that God is a living God and He talks to us and does different things to teach us and show us things today. ዛሬም ደግሞ እግዚአብሔር ተአምራት ሊያደርግ ይችላል እግዚአብሔር ይናገራል በተለያየ መንገድ ዛሬም ለእናንተ But prior to that I received the vision of the glory of God flying over with us in a plane to the place we're going. ባለቤቴም ደግሞ ራእይ አልየ የምንሄድበት ቦታ ላይ ስንሄድ በአውሮፕላን እዛ ቦታ ስንደርስ በራእይ አየ ከዛ በኋላ And my wife had dreams, many dreams. One of crossing over a bridge and another of traveling through a herd of donkeys. አንድ ቀን በቀን ነው ብዙ ጊዜ የማየው ይህንን ህልሞች ህልማ ያለው እግዚአብሔር ከሰጠኝ ስጦታ በመሐከል ነው እናቴም ታያለች አክስቴም ታይ ነበር ከዛ ደግሞ ያክስቶቼም ልጆች ያሉ እኔም ደግሞ እግዚአብሔር የተናገረኝ በርግጥም በህልም ነበረ ስሻገር ምንድነው ድልድይ ስሻገር አየው አንድ ቀን ከዛ በኋላ ደግሞ ሌሎች ሰዎችን ማረጋገጫ የሚሆን ቃል እግዚአብሔር አሳይቷቸው ከዘመድ መካከል እንደዚህ ነገረኝ ሰው አለ እናቴም ደግሞ እንደዚሁ ከአንድ ቀን በፊት ያየችው እንደዚሁ ሊወጋን በሬ ወደኛ መጥቶ ግን እንዴት ብሎ እንደሸሸ ነግራኝ ነበር በኋላ ነው የምትነግረኝ በርግጥ My mom also had a dream that the cow or the oxen was coming to us, but it didn't hit us. Amen. He just went away, like he just goes away. That's what she told me. Wow. እሷም እንደዚሁ ታያለች እንደዚሁ አክስቶቼም ልጆች ያዩትን ነገር በህልም ነግረውኛል ከዛ በኋላ ግን እኔ ደግሞ ከተወሰነ 2 ቀን በፊት ደግሞ ያየሁት ሳልገባ በፊት ምንድነው አህዮች ይከተሉኛል ግን ምንም አልነኩኝም እነሱ አልፌ ሲሄድ አየው መሻገር ብዙ ጊዜ አያለው ደግሜ ደጋግሜ ብዙ ጊዜ ስለዚህ ከናወናል አራይ ነገር ይሄ ማረጋገጫ ነው ብዬ ለባሌ በየጊዜው ነግረዋለሁ ስለዚህ እግዚአብሔር በአንድም በሌላም ይናገራል All right, praise God. Amen. God speaks in different way. God is a speaking God. He can interact with us in vision, in dream, with His word, with different calls. Even when you go to your way in the taxi with different calls, God can speak to you today. እግዚአብሔር ዛሬም ይናገራል ወገኖቼ ሆይ መንገድ ላይ የሄዳችሁ ከሰው ጋር ስትነጋገሩ ሊሆን ይችላል ታክሲ ውስጥ ቁጭ ብላችሁ በተጻፈ ኮት የተለያየ ጥቅስ እግዚአብሔር ይናገራል ዝግጁ ሆናችሁ ዛሬም እናንተንም እግዚአብሔር ሊያበረታችሁ በዚህ ቃል ወደ እናንተ መጥቷል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ማንንም አይንቅም Don't despise the small things God never smote anybody. You are not little. Don't feel yourself as like, okay, God cannot speak like me, like that to me or something. We are not like respect people, whatever. God doesn't have any respect for people. Yes.
እግዚአብሔር ለማንም ይናገራል። ራሳችሁን በጣም ትንሽ አድርጋችሁ አትዩ። እግዚአብሔር ማንንም አይንቅም ነው የሚለው። ትንንሽ የምታዩትን ነገር ለእግዚአብሔር ክብር መስክሩት። ሃሌሉያ። You need to testify what the Lord has done. Amen. On Sunday, we were praising God in the family reunion. We had birthday party. God really received the sacrifice of thanksgiving. The next day, we got up. God wants you to praise God today. Even though your situation is not turning or shifted. But I want you to praise God. Thanksgiving. Give it to Him. ለእግዚአብሔር ምስጋናን ስጡ። እግዚአብሔር ነገራችሁን ያከናውናል። ሃሌሉያ። በኢየሱስ ስም አነባለሁ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 27 1 ጀምሮ እስከ 13 በጣም የምፈልገው 6ኛው ቁጥር ነው። በዚያ ቀን እግዚአብሔር ፈጣኑን እባብ ሌዋታን በጠማማውንም እባብ ሌዋታንን በጠንካራ በታላቅም በብርቱ ሰይፍ ይቀጣል። አሜን። በባህር ውስጥ ያለውን ዘንዶ ይገላል። I was not thinking to share with you this first verse, but still God is speaking to you. Any kind of obstacle, this one is obstacle in your life, God will punish it. God will defeat it in Jesus' name. Amen. በዚያ ቀን ለተወደደው የወይን ቦታ ተቀኙለት። እኔ እግዚአብሔር ጠባቂው ነኝ፣ ሁል ጊዜ አጠጣዋለሁ፣ ማንም እንዳይጎዳው በሌሊትና በቀን እጠብቀዋለሁ። God is our protection. አልቆጣም። እሾህና ከህርንችት what is hernich? እሾህና ህርንችት በእኔ ህርንችት ምንድን ነው? ነው ለካ ኩርንችት ኩርንችት በእኔ ላይ ምነው በሰልፍ በነበሩ በእነርሱ ላይ ተራምጄ በአንድነት ባቃጠልኳቸው ነበር። ወይም ጉልበቴን ይያዝ ከእኔ ጋር ሰላም ያድርግ። በሚመጣው ዘመን ያዕቆብ ስር ይሰዳል። ሃሌሉያ። እስራኤልም ያብባል ይጨበጭብማል፣ በፍሬያቸውም የዓለምን ፊት ይሞላሉ። በውኑ የመቱትን እንደመታ እንዲሁ እርሱን መታውን? ወይስ እነርሱ እንደተገደሉበት መገደል እሱ ተገድሏልን? ነዳቸው፣ ሰደዳቸው፣ ቀሰፋቸው። የምስራቅ ነፋስ እንደሚነፍስ ቀን በጠንካራ አውሎ ነፋስ አስወገዳቸው። ስለዚህም የማምለኪያ ዐፀዶችና የፀሐይ ምስሎች ዳግመኛ እንዳይነሱ የመሠዊያን ድንጋይ ሁሉ እንደደቀቀ እንደ ኖራ ድንጋይ ባደረገ ጊዜ እንዲሁ ያዕቆብ በደል ይሰረያል። አሜን። ይህም ኃጢአትን የሚያስወግድ ፍሬ ሁሉ ነው። የተመሸገች ከተማ ብቻውን ሆነች፣ እንደ ምድረ በዳም ሆነ የተፈታችና የተተወች መኖሪያ ናት። በዚያ ጥጃ ይሰማራል፣ በዚያ ይተኛል፣ ቅርንጫፎቿም ይበላል። ጫፎቿን በደረቁ ጊዜ ይሰበራሉ። ሴቶችም መጥተው ያቃጥሏቸዋል። የማያስተውል ሕዝብ ነውና፣ ስለዚህ ፈጣሪው አይራራለትም፣ ሰሪው ምሕረት አያደርግለትም። አሜን። have mercy on us. We don't want to be like that. በዚያን ቀን እንዲህ ይሆናል፣ እግዚአብሔር ከወንዝ ፈሳሽ ጀምሮ እስከ ግብፅ ወንዝ ድረስ እህሉን ይወቃል። እናንተም የእስራኤል ልጆች ሆይ አንድ በአንድ ትሰበሰባላችሁ። This is a promise for Israelites. We can receive just like that. Amen. በዚያን ቀን እንዲህ ይሆናል፣ ታላቅ መለከት ይነፋል። በአሦርም የጠፋ በግብፅም የምድር የተሰደዱ ይመጣሉ። በተቀደሰውም ተራራ በኢየሩሳሌም ለእግዚአብሔር ይሰግዳሉ። This one can apply for the church as well, but this book is written for Israelites. So of course, like, we cannot say, okay, it's replacement, the church is like Israel now, we don't believe the Jewish people, it's not talking about the Jewish people, only talk about the Israelites. No, this book is written
for Israelites. Amen. They will come together to Jerusalem. So this is their promise. But still, we can apply to our life as a church. Amen. Do you understand what I'm saying? This is what we have to understand. Do you understand? We love Jewish people. We pray for them. God will protect them. At the same time, they will come together in their country, Jerusalem. Amen. Hallelujah. እግዚአብሔር የገባው ቃል ኪዳን ለነሱም ይፈጽማል። ስለዚህ እግዚአብሔርን ስለነሱም እናመሰግናለን። እና በዚህ ጋር ላይ ስንመለከት ዋናው ትኩረቴ እንድናይ የፈለኩት 6 ነው። እነዚህ ሁሉም ጥሩ ነገር ናቸው። ይሄ it's a promise even for us today, so we can receive it by faith. When you talk about Jacob, the first name of Israel was Jacob, yeah? Jacob, he was a deceiver. So after God changed his name is Israel. So that's why it's talking about sowing and reaping. So when you talk about like plants, we have to sow, we have to dig, we have to do those things, and then when the time will come, when the season will come, you need to take the right one. So that's the life of Christianity. So for us, just like Jacob, it's our time, it's our season to receive what we sow. Hallelujah. For you as well, if you receive what you sow by faith, today is your day. እግዚአብሔር እዚህ ጋር የሚናገረው ያዕቆብ ስር ይሰዳል፣ እስራኤልም ያጨበጭባል፣ በፍሬያቸው ዓለምን ይሞላሉ የሚለው ማፍራት ጊዜ አለ ወገኖቼ ሆይ። ለመጸለይ ለመዝራት እንደዚያው ጊዜ እንዳለው። ስለዚህ ያለቀሳችሁ በቤታችሁ ያላችሁ፣ በራችሁ ዘግታችሁ ያለቀሳችሁ ያላችሁ፣ ይሄ ጊዜ አይደለም፣ ስለዚህ በቃ የኔ ጊዜ መቼ ይመጣል ለምትሉ ጊዜ አለ ወገኖቼ ሆይ። If you say, still I'm crying, still I'm praying, there is no answer. When is my time? When is my season? If you say like that, God can come on his time. By faith, we can tell the Lord that we are tired, Lord. Please do something. I cannot do by myself. I have said this word over and over before my husband came to my life. So I want you to be like Jacob. Jacob was saying, if you don't bless me, he was like wrestling with God. We need to wrestle. Prayer is a wrestling. Yes. So we need to wrestling with God like that. Then we will be like Israel. We will receive our blessing. Amen. So, my brothers and my sisters, if you are waiting for the interview, if you are waiting for the house, if you are waiting for the car, if you are waiting for the husband, if you are waiting any blessing in your life, God can come on his time, Father. So God is a God of integrity. God is a God of faithful God. በምን አይነት ሁኔታ እንዳላችሁ አላውቅም። አንዳንዶቻችሁ እንደኛ ቀድሞ እንደምንጠብቅ እንደነበር ኢንተርቪው ሊኖርባችሁ ይችላል፣ የትም ኤምባሲ። አንዳንዶቻችሁ ቤት እየጠበቃችሁ ይሆናል፣ ቤታችሁ የሚያፈስ ሊሆን ይችላል። አንዳንዶቻችሁ መኪና እያስፈለጋችሁ የስራችሁ ሁኔታ መኪና ለመግዛት እያጠራቀማችሁ ሊሆን ይችላል። አንዳንዶቻችሁ የተለያየ በረከት እየጠበቃችሁ የባል የሚስት የልጆች ጥያቄ ያላችሁ እግዚአብሔር ይመጣል። We have seen in our life, we prayed to have a baby. My husband, he fasted for 2 days in a row, and God answered the next month. So, we are waiting for another baby. I'm saying I'm not pregnant, but we are praying. God is a God of integrity. He can bless us with another baby. He is faithful. His timing is the best. ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ ምንም አይነት የጊዜ ሁኔታ ሁሌ የሚያጣላን ከእግዚአብሔር ጋር የጊዜ ሁኔታ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ጋር አንጣላ። ስለዚህ እግዚአብሔርን በጊዜው እንዲመጣ ለእግዚአብሔር ጊዜን እንስጥ። እግዚአብሔር በጊዜው ይሰራል። When the right time comes, nobody can stop you because I am a witness. When I went to the
the interview was smooth and very easy. It was just normal conversation, just like my husband when I talk with him. It's like that because God was going before me. God gave me favor. It's not about my mind. It's not about my knowledge. It was only God. Amen. So my sisters and my brothers, just trust the Lord. Just put your trust in the Lord. God will do his part. So if it is not your season now to reap, to ripe, it's okay. There is a time for you. Just keep sowing, praying. Amen. Sowing. Then you will see one day. I don't know when, but you will come with testimony. With next week, within a year, within a month. I don't know when. I remember one time, like one of my niece, she told me about my having a husband. I will be the last one from my friends. And then I said, why? I was praying. I was the last one from my friends. Like I'm saying as like, okay, one of my friends should get married soon. I'm saying as like, at that time I was like, okay, when is my time? Only sowing? I don't like it, Lord, please. But when my husband came to my life, I was 38, at the end of 38. Like the next month I turned to 39. But when we got married, I'm saying when we dating, of course I was middle of 38. So we don't know when God is coming to your life. So don't be discouraged. God is a God of Abraham, a God of us too. Because we have seen miracles in our life. We have seen in the Bible time, at the same time in our time too. So don't be discouraged. Today I come with testimony. I come with encouragement. The one who's discouraged, disappointed, God is your God. God can listen. God can hear your prayers. Amen. God can hear your cry. Today is your day. Amen. Amen. Hallelujah. We can worship the Lord. ዛሬ ቀናችሁ ነው ወገኖቼ። ተስፋ አትቁረጡ። ማዘን ጊዜ አለው፣ የመደሰትም ጊዜ አለው። አሁን የኛ ደስታ እግዚአብሔር ነው የመጀመሪያው ደስታችን ሶሪ። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድነው? ለእግዚአብሔር ክብርን ስናመጣ እግዚአብሔር ቀዳዳውን ይደፍናል። እግዚአብሔር የከበዳችሁን ቀላል ያደርጋል። ተስፋ አትቁረጡ። ተስፋ መቁረጥ ነው የሰይጣን የሚያደርገው፣ ተስፋ ማስቆረጥ። Don't give up, my brothers and my sisters. I want you to be encouraged with the word of God, with my testimony, with our testimonies. Hallelujah. ነፍሴ የምትወድ አንተ ውዴ ቅኔ ልቀኝልን እስከ ልቤ ኢየሱስ ኢየሱስ አስሬ ትላለች ነፍሴ ባንተ ፍቅር ተይዛለች ነፍሴ የምትወድ አንተ ውዴ እስኪ ልቀኝልን እስከ ልቤ ኢየሱስ ኢየሱስ አስሬ ትላለች ነፍሴ ባንተ ፍቅር ተይዛለች ኧረ ነፍሴ የምትወድ አንተ ውዴ እስኪ ልቀኝልን እስከ ልቤ ኢየሱስ ኢየሱስ አስሬ ትላለች ነፍሴ ባንተ ፍቅር ተይዛለች እንደሱ የሚሆን ለኔ የለም እሱ ነው ያወጣኝ ከዚህ ዓለም እያለች ታወራኛለች ነፍሴ ባንተ ፍቅር ተይዛለች ነፍሴ የምትወድ አንተ ውዴ እስኪ ልቀኝልን እስከ ልቤ ኢየሱስ ኢየሱስ አስሬ ትላለች ነፍሴ ባንተ ፍቅር ተይዛለች ነፍሴ የምትወድ አንተ ውዴ እስኪ ልቀኝልን እስከ ልቤ ኢየሱስ ኢየሱስ አስሬ
ትላለች ነፍሴ ባንተ ፍቅር ተይዛለች ምስጋናን ትወዳለህና አምላኬ አመሰግናለሁ አምላኬ አመሰግናለሁ አምልኮን ትወዳለህና አምላኬ አመሰግናለሁ አምላኬ አመሰግናለሁ እንደሱ የሚሆን እሱ ነው ያወጣኝ ከዚህ ዓለም እያለች ሁሌ ታወራኛለች ነፍሴ ባንተ ፍቅር ተይዛለች ነፍሴ የምትወድህ አንተ ውዴ እስቲ ልቀኝ ለኔ እስከ ልቤ ኢየሱስ ኢየሱስ አስሬ ትላለች ነፍሴ ባንተ ፍቅር ተይዛለች ኧረ ነፍሴ ነፍሴ የምትወድህ አንተ ውዴ እስቲ ልቀኝ ለኔ እስከ ልቤ ኢየሱስ ኢየሱስ አስሬ ትላለች ነፍሴ ባንተ ፍቅር ተይዛለች ሃሌሉያ ሃሌሉያ ይህም በእግዚአብሔር አይን ቀላል ነው እያልን ደግሞ እንዘምራለን ይህም አንዱ እግዚአብሔር ያደረገው ነገር ስለሆነ ቀላል ነው ወገኖቼ ምንም ነገር በህይወታችሁ የከበዳችሁ ነገር እኔ ከብዶ የነበረ ቀላል አይምሰላችሁ ያሳለፍኩት የኤምባሲ ነገር ሳስበው it was not easy interview is not easy especially in American interview but the thing is for the believer it is easy by God's grace. Amen. If you are a believer, trust the Lord. Go by faith. You need to prepare. You need to get ready before you get to the interview. But you need to have faith at the same time. Amen. Hallelujah. ይህም በእግዚአብሔር አይን ቀላል ነው ቀላል ይህም በአምላኬ አይን ቀላል ነው የበእግዚአብሔር አይን ቀላል ነው ቀላል ይህም በአምላኬ አይን ቀላል ነው ቀላል ነው ቀላል ነው ከባድ የሚባል ነገር አታውቅም ትልቅ የሚባል ነገር አታውቅም አልችልም የሚል ቃልን አታውቅም እመታ ብለህ አደነግጥም ስለዚህ ዝም ብዬ አመልክሃለሁ ስለዚህ ዝም ብዬ አመልክሃለሁ ስለዚህ አምላኬ አመልክሃለሁ ስለዚህ አምላኬ አመልክሃለሁ ኧረ አምላኬ እቺ ምንድን ናት በጣም ቀላል ናት ቀላል ቀላል ናት ቀላል ነው 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 ኧረ ለእግዚአብሔር ይቺ ምንድን ናት በጣም ቀላል ናት በጣም ቀላል ናት በጣም ቀላል ቀላል ነው 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 ኧረ ለእግዚአብሔር ይቺ ምንድን ናት በጣም ቀላል ናት በጣም ቀላል ናት ቀላል ነው ቀላል ነው ቀላል ነው ቀላል ነው ቀላል ነው ቀላል ነው ኧረ ቀላል ነው ቀላል ነው ቀላል ነው ቀላል ነው ቀላል ነው ቀላል ነው ኧረ ለእግዚአብሔር አይን ቀላል ነው ቀላል ኧረ
በአምላኬ ላይ ቀላል ነው፣ ይህም በእግዚአብሔር ላይ ቀላል ነው ቀላል፣ ይህም በአምላኬ ላይ ቀላል ነው ቀላል ነው ቀላል ነው፣ ምንም ነው ምንም ነው። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን። Anything which is hard for you, for the Lord is easy, very simple. ለእናንተ ከባድ የሆነውን ስጡት፣ እግዚአብሔር ቀላል ያደርገዋል። ሃሌሉያ። በራስ ብርታት ላይ መደገፍ ግን እግዚአብሔር የሚጠላው ነገር ነው። እኔ አጥንቻለሁ፣ እኔ ተዘጋጅቻለሁ። ፈተና ማንኛውም ቢኖርባችሁ በእግዚአብሔር ታምናችሁ ሂዱ። Anything which is hard for you. Well, for example, sometimes when you say, oh, I'm very ready, I am ready now, I study a lot, I can pass, I can get this much a score, whatever. But if you are not depend on the Lord, that's your studying is nothing. Yes. So we need to give to God the room. You know what? When we are studying, sometimes it's like, you know, yeah, like, okay, I don't need you. Something like that, we say it to the Lord. But we have to be careful. We don't have to depend with our studying. It's good to study hard, but it's good to give room for the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. እግዚአብሔር ላይ መደገፍ ይበልጣል ወገኖቼ። ስለዚህ አሁንም ጸሎታችንን ቀጥላለን። እንግሊዘኛ መዝሙር መዘመር እንዳለብን ያው ባለቤቴም ስለነገረኝ ኢንተርናሽናል ሰርቪስ ሁልጊዜም ኢንተርናሽናል ስለሆነ አንድ በእንግሊዘኛ ደግሞ እናመልክና ወደ ጸሎታችን እንሄዳለን። ሃሌሉያ 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 You have won the victory. Hallelujah. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. You have the living hope. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are very King. My God is risen. He is alive. He won the victory. He is alive. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He is alive. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He is alive. Hallelujah. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Praise God. Let's give thanks to the Lord. Hallelujah. It's the time for Thanksgiving. You can pray in your language or prayer language. Hallelujah. Whatever you want. If you have a prayer tongue, like if you have a prayer language, keep doing it. በቋንቋችሁ መጸለይ ትችላላችሁ። በልሳን መጸለይ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ አንደበት ምስጋናን ይፈልጋል። Rabagado debe jereberebosi probala midanasi shekerebosi prebeganda le polovono mi amaskunuta ቆጥቡ ራባዲካ ቦላ ሚዳስ la polivejele miasi proba recalofia satucha lai kevelemosi pitija separado chipi la polivigado sipi si previa si claro ti vegilimea si clori vegilimea macro sipia la pate fechia rabadia lava whose report would you believe we shall believe the report of the Lord. Tell me whose report will you believe we shall believe the report of the Lord. His report says I am free. His report says I am healed. His report says victory. What report will you believe? We shall believe the report of the Lord. Oh, what will you believe? We shall believe the report of the Lord. Oh, his report says I am free. His report says victory. Hallelujah. Shalabala borebe kalaboria. Rebala borebe bose predia. Rabadere bose kalabala boria. Arshemia la tutele እግዚአብሔር ይችላል። ሃሌሉያ ይቻላል እሱ ይችላል። Hey, wala badala borebe lebo. Rabala borebe lebo. Rabala borebe lebo. Rabala bo. እግዚአብሔር ይችላል። አይቻለሁ ለዚህ ነው ምነግራችሁ በህይወቴ አይቻለሁ እግዚአብሔር ይችላል። በእውነት የተዘጋ ማህፀንን ይከፍታል። Nothing is impossible for the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pravatele bose predia la baladia. Erabala borebe bose predia. Nabati casto predia la baladia. Get about you. Are you tired with your life? God can answer your tiredness. Hallelujah. Ola baba sheklere bosi pleriba rapaladia. የደከማችሁበትን ስጡት አመስግኑ። እግዚአብሔር ይችላል። ፕሬቫታቺያ አይቼዋለሁ በህይወቴ ላባላባዲያ ቀምሼዋለሁ። ራባዲራማ ቼኬላባ ሴፕሬዲያ እንደተደረገለት ሰው ሆነን እናመሰግነዋለን። ሃሌሉያ ይቻለዋል። ፕሬቫታላቦዲያ ሬቤሌቦዴሬቦ ሴፕሬዲያ ላባላቦ ሴፕሬዲያ ዋላባላቦ ሴፕሬዲያ ሬፓቼ ካላቦዲያ በምስጋና ውስጥ ላለ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። ሬቤዲያ ላቦራ ባላባላባ አመስግን ወንድሜ፣ አመስግን እህቴ፣ ወገኖች አመስግኑ። ራባሃዱላ ማቼ ሬቤዲያ ይቻላል። ሬባታ ሼፖ ሴፓላባዲያ ራባላቦዲያ የምስጋና መስዋዕት ከእናንተ ይፈልጋል። ሃሌሉያ አመስግኑት። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ማዳኑን ያሳያችኋል። ወራባላባላቦሲያ ወራባባባሲያ ይቻልሃል ለማድረግ ይቻልሃል ሁሉም መስራት ይቻልሃል ተችሏል ሁሉም ማድረግ ተችሏል ሁሉም መስራት Rakata
Rabala bore bere bosia. Rabala bore bere bose peya. Rabala super kutaya meskero. Rabala bore besia. Rabakata barabaka. Meklavo telebele bosi. Lava dinama chore mesi. La pocelebe supelo. Lama tika potelema. Rabala bore besia. İçale halen vele haleluya. Teçelo halen vele haleluya. Teçelo hal. Kullu mesrat. Teçelo hal. Teçelo hal. Rapapata. Rapapata. Rapata. Telebekoya. Roko telebesia. Roko telebesia. Roko telebesia. Rapata. Rapapa. Rapapa. Masida bonami kanda, shebi bonami kanda, shebebebe siplava, lepalavo palato, shekalavo sepelo, revantale dona, siprovagala sipredia, marivangala suvachi, zekalamo revalala, repalavo sepredia, wegano chela to hallelujah, aberata ልክ እንደ ዳዊት ራሱን እንዳበረታታ እናበረታታ በመንፈስ ራሳችን ሃሌሉያ 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 let's encourage ourselves with the word of God ሃሌሉያ ራባዲና ማጋዳላ ቦሴ ፕሬዲያ እግዚአብሔር ይረዳችኋል ወገኖቼ ሆይ ራባላ ቦሬ ቤሬ ቦሴ ፕሬዲያ ራባላ ቦሬ ቦሴ ራባላ ቦሬ ቤሬ ቦሴ Robote Mashia, Meskele botere bere bose pedia. Rebetende, Ribasuta, Ricatanda, Rabandoro Rebesia, Robosa Mama Mashende, Ravala bore bere bose pedia. Ravala bore bese pradio se predia. Ravala se predia. Makrala bose predia. Hallelujah. You deserve the glory, you deserve the honor. Hallelujah. You are better than everything. Lord, thank you. Hallelujah. We praise you. We praise you. All powerful, all knowing, glorious Savior, Lord, we praise you. የደስታ ቀን ነው። ሃሌሉያ ምስጋና ቀን ነው ዛሬ። ሃሌሉያ This is the day that the Lord has made it. We will rejoice and be glad in it. Rabala bore bese pradia, rabala bore bere bose pradia, maklara bore bere bosa paradia, rabala bala bala bore bere bose pradia, rabala bore bere bose pradia, bore bere bosia. The Bible says Isaiah 27:6, and the days to come Jacob will take a root, Israel will blossom and sprout, and they will fill the whole world with fruit. Hallelujah. እግዚአብሔር ይባረክ። ራባላ ቦሬ ቤሬ ቦሲያ አሁን ደግሞ ንስሐ እየገባን እንጸልያለንና we are going to ask the Lord forgiveness. Oh Lord, we all have sinned.
ራባዲያ ሱዱቺያ እግዚአብሔር በበደላችንና በኃጢአታችን ሙታን ለመሆን የሚገባን በምህረት ያለን አባ እግዚአብሔር ሆይ ከራሳችን የሆነ ነገር ሳይሆን ካንተ እግዚአብሔር ምህረትና ቸርነት በጎነት ዛሬም እኛን ስለሚጎበኘን እናከብርሃለን። እግዚአብሔር በምህረት ባለጠጋ የሆንክ ጌታ ዛሬም ይቅር ስለምትለን ዛሬም ስለምትጎበኘን ዛሬም ወደኛ ስለምትመጣ እናመሰግናለን። አቤቱ መባረክን ስለምትባርከን አምላካችን ሆይ እግዚአብሔር በፊት በደላችንን ኃጢአታችንን መተላለፋችንን ይቅር እንድትለን በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። አቤቱ መድኃኒዓለም ጌታ ኢየሱስ ይቅር በለን። በድለናል፣ አጥፍተናል፣ በከናፍሮቻችን ይቅር በለን። በአስተሳሰባችን እግዚአብሔር አንተን ባሳዘንበት ነገር ሁሉ ይቅርታ እንላለን። ይቅርታ ኢየሱስ እግዚአብሔር አባቴ ሆይ በእውነት አንተን ባሳዘንበት ልብን እግዚአብሔር አባቴ ሆይ መንፈስን ባቆሸሽንበት ነገር ይቅር በለን። በስንፍናችን ባለመታዘዛችን እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ በሐሜት አንተን ባስቸገርንበት ጉዳይ አቤቱ ማረን እንላለን። በሐሳብ በተግባር አንተን በበደለው ጉዳይ ላይ ምህረትና ቸርነት እግዚአብሔር ሆይ ማረን ኢየሱስ ማረን Jesus, have mercy on us, oh God. Forgive us of every sin. Wash us and cleanse us. Purify our hearts. Lord, blot out our transgression. Remember us. Oh Lord, I pray according to thy loving kindness and thy tender mercies. Blot out our transgressions. Lord, El mandorobosia, repende robosia, repapapate kobashoko, rega bakarabakanda, raga mashene, rega mamashoko. Hallelujah. Now we are going to pray for the others to have mercy. So let's pray for the people who's in the hospital, the one we know, family members or friends. Let's pray for the others. ለሌሎች ደግሞ የምንጸልይበት ምህረት የምንጠይቅበት ሰዓት ነው። ራባሊ ሞማቺ ታላዲያ እግዚአብሔር በምህረት ባለጠጋ የሆንከው ጌታ ኢየሱስ ራማቺ ታሞናኒ ማስቺ ላባዶቺ ደቤባሳ ላኩፋሪ ማማጀ ከሎሮሲያ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሌሎች በአንተ ፊት ጌታ ይማልዳለን። ማረን ጌታ ኢየሱስ ብለን እግዚአብሔር ሆይ ስለ ሌሎች ምህረትን እንዲያገኙ
የእግዚአብሔር ምሕረት እንዲያገኛቸው በምሕረት እንድትገናኛቸው በየሆስፒታሉ አቅም ያጡ ጌታ ኢየሱስ ፋናን በእውነት በፌስቡክ የምናውቃት እህታችን እግዚአብሔር ያንተን እየጠበቀች ነው። ከዚህ ስቃይ ከዚህ ካንሰር ከተባለ አስቀያሚ በሽታ ጌታ ኢየሱስ በእውነት ስጋን የሚበላው ፊትን በሽታ ከላዩ ላይ እንድታስወግድ መንፈስ ቅዱስ ጤናማ ደህና ነኝ ብላ እንዳለች እግዚአብሔር ሆይ ደህንነቷን በእግዚአብሔር ቃል ላይ በመመርኮዝ እንዳለች እግዚአብሔር ያለ እግዚአብሔር እንዳለ አምና በእምነት ያለች እህታችን ጌታ ኢየሱስ በአፍንጫዋ ተደርጎ በዛ ሆስፒታል እየተሰቃየች ያለችው እህታችንን አስባት። በቃ በላት ከዚህ ስቃይ ነፃ አውጣት እግዚአብሔር በእውነት የኔ ጌታ በተለያየ በአደጋ ሰውነታቸው ላይ በተለያየ ችግር ላይ ላሉ ለምናቃቸው ለማናቃቸው ሰው ጌታ እግዚአብሔር ተስፋ ለቆረጡ ሞታቸውን ለሚጠባበቁ ያንተ እግዚአብሔር ያንተ እግዚአብሔር መጎብኘት ያገኛቸው ባራባዲራባሲያ ተገናኛቸው ጌታ ሆይ ማንም ሰው አይችልም። አንተነ ሰው አንተነ ሰው የምትዳስስ አንተነ ሰው የምትፈውስ እግዚአብሔር ሆይ ድውዩን የምትፈውስ አንተነ በጳውሎስ በራስ ደስታ በዘውዲቱ በጥቁር አንበሳ እግዚአብሔር በዓለት የዘላለም አባት እግዚአብሔር በኢየሱስ በመንግስት ሆስፒታሎች የተኙ ሰው ሊያያቸው እውነት የማይችሉ እግዚአብሔር በእውነት ኦክሲጅን የሚተነፍሱ እግዚአብሔር በኢየሱስ ጌታ እግዚአብሔር አቅም ያላቸው ሰዎች ጌታ በተለያየ በራሳቸው እንደዛ ያደርጋሉ። እንደ ቲቲ አይነት ጌታ ኢየሱስ ችግር ያለባቸው በምህረት ተገናኛት የኔ ጌታ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ በቃ በላት እግዚአብሔር ሆይ በራሷ መተንፈስ አልቻለችም። ጌታ ሆይ አንተ ምህረት ያገኛት በኢየሱስ ክርስቶስ የኔ ጌታ ከእግዚአብሔር ከታሰረችበት ቀንበር ነፃ አውጣት። አቤቱ ጌታ ሆይ እግዚአብሔር በተለያየ ችግር ስላሉ መፍትሄ ላጡ ለሚንከራተቱ በድህነት ቀንበር ውስጥ ስላሉ ድህነት ከባድ ነገር ነው ጌታ ሆይ መብላት ለማይችሉ መጠጣት ለማይችሉ እግዚአብሔር አባቴ ሆይ የኔ ጌታ ያንተ የምህረት ክንድ በእነርሱ ላይ እንዲገለጥ እንጸልያለን። እግዚአብሔር የምህረት ያገኛቸው እግዚአብሔር ተስፋ የቆረጡ እኔ እንዴት ነው የምሻገረው ክረምት ለሚሉ ሁሉ ክረምት ከባድ ጊዜ ለሚያሳልፉ ሁሉ ያንተ ምህረት ያገኛቸው እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በአገር ውስጥ በውጭ ላሉ ሁሉ ጌታ ሆይ የተለያየ ካንሰር ያለባቸው ሰዎች ፈውስ ያገኙ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የስኳር በሽታ የሚያሰቃያቸው የደም ግፊት እግዚአብሔር አባቴ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስትሮክ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም የወገብ በሽታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የእግር በሽታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በተለያየ ስቃይ ውስጥ ላሉ ሁሉ የአይን በሽታ እግዚአብሔር ሆይ ጆሮ እግዚአብሔር አባቴ አፍ ውስጥ ያለ ችግር ጆሮ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በተለያየ ሰውነታቸው ህመም ላይ ላሉ እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ግንኙነት ያንተ ኃይል ያንተ መንፈስ እንዲዳስሳቸው እንጸልያለን። አቤቱ በመንካት ዳስሳቸው፣ አቤቱ በመዳሰስ ዳስሳቸው። ሰውን ሊረዳ አይችልም አንተ ካረዳ መንፈስ ቅዱስ ያንተ ደህንነት ያንተ መጎብኘት ያገኛቸው እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በእውነት የኔ ጌታ ማን ገንዘብ ይሰጠኛል ማን ይረዳኛል ለሚሉ ሁሉ እኔ ዘመድ የለኝ እኔ ጓደኛ የለኝ ለሚሉ ሁሉ ያንተ ምህረት ያገኛቸው ልጆቻቸውን ጌታ እግዚአብሔር እንደጎበኔ አይነቶች ጌታ ወይ ለልጆቻቸው መፍትሄ እንዲሆን የምትፈልግ አባት እግዚአብሔር ማን ልጆቼን ወደ ውጭ ወስዳል የምትል እግዚአብሔር ሆይ አንተ በር ከፍተህ ልጆቿን ሄዱላት እግዚአብሔር ሄደው እንዲሰሩ እርዳቸው። መንፈስ ቅዱስ ሰው የለኝም ነው ያለ ያ ሰው እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ ለእውነት የኔ ጌታ እዛው ውስጥ የሚያስገባኝ አንተ ግን ከሰው ትበልጣለህ። ኦራባቺና ማጋያ መፍትሄ ላጡ ሁሉ እግዚአብሔር አባቴ ዘመድ የለኝ ጓደኛ የለኝ ለሚሉ ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔር ስራቸው ለሚንከራተቱ አገር ውስጥ እግዚአብሔር እየሰሩ ደግሞ ገንዘብ ለማይበረክትላቸው እግዚአብሔር ሆይ ባካና ለሆኑ ያንተ ምህረት ያገኛቸው እግዚአብሔር አባቴ የኔ ጌታ እግዚአብሔር አባቴ ከሱስ ቀንበር ነፃ አውጣቸው።
እግዚአብሔር በሱስ የተያዙትን ሁሉ ዘመዶቻችን ከዘሮቻችን ሰው መጠጥ የሚጠጣ ከሆነ ገንዘብ አይበላም። እግዚአብሔር አባቴ ህይወት መመስረት የራስ ነገር መሆን ማድረግ አይችልም። ጌታዊ ቀንበር ከዛ ቀንበር ነፃውጣቸው ያባል። እግዚአብሔር አዋቂነት አይደለም ጌታ እግዚአብሔር ህፃናቶች አይደለም ይቁ ያባል። እግዚአብሔር አባቴ ዛሬ ትተው ነገር የሚመለሱበት ነገር ነው። አባት እግዚአብሔር በሰው ዘንድ የነሱ ታሪክ ሁሌ መጠጥ የሚጠጡ ነው አይቁርባ በሱስ ተይዘው አይቁር የራሳቸው ዳሳይ ልጆች ሳይሆን እግዚአብሔር ህይወታቸው በዛ በእውነት ሲኦል መግባት አለ። አባ ከመንግሥተ ሰማያት መቅረት አለ። አባ በኃጢአት ተይዘው እስከ መቼ ራባዲዳቦ ሰፈረዲ እግዚአብሔር ምሕረት ያገኛቸው ያንተ ደህንነት ያንተ ቸርነት ያገኛቸው ጌታ ሆይ እባክህ በምሕረት ባለጠግነው ጌታ ተገናኛቸው። ምሕረት ያገኛቸው ቸርነት ያገኛቸው ሬባለው ሰፊያ በጌታ በኢየሱስ ስም መርገም ሰይጣን ያለው አይሁን በኢየሱስ ስም አንተ ያልከው እኛን የረዳ እርዳቸው። ትዳር የሚያስፈልጋቸው let's pray for the family members who needs husband and wives and kids. Let's pray for them. እግዚአብሔር አምላክ የኔ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ጊዜያቸው ሳይሄድባቸው በተለይ ሴቶቹ እግዚአብሔር አባቱ የርዳኖስ ሳራ እግዚአብሔር በሰው ደረጃ እድሜያቸው እንኳን ወደ ማለፍ ደረጃ ደረሱ የሚባሉት ጌታ ኢየሱስ በምሕረት ተገናኛቸው። በሰው ዘንድ የእነሱ ነገር ተዘግቶ ሊሆን ይችላል። የሚያየን የለም በለው ራሳቸውን እግዚአብሔር ደብቀው ሊሆን ይችላል። አንተ ግን ታያቸዋለህ። እግዚአብሔር አምላክ ወንዶቹን እግዚአብሔር ሆይ የኔ ጌታ እድሜያቸው ጊዜያቸውን አይጨርሱ የኔ ጌታ በማይረባ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ትዳር ያዙ። እግዚአብሔር ሆይ የኔ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ወንድም ጌታ ሆይ ብሩክን እርዳ እግዚአብሔር ኤልያስን እርዳ። እግዚአብሔር አባቴ ሆይ እውነቴ ዋንርዳ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ እጅጋየሁ ጌታ ሆይ ዝናሽ እንድትረዳቸው በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ጌታ ሆይ ማርታ እንደዚሁም ራሔል ልጆች ልትሰጣቸው ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ ጄሪ እግዚአብሔር ባለፈው ነገረች 8 ዓመት ነው ካገባች የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ተገናኛት። የዘላለም አባት እግዚአብሔር ስንቶች ትዳር ይዘው ልጆች የሌላቸው ስንቶች እግዚአብሔር በምህረት ተገናኛቸው። ተአምራት አድርግላቸው እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ በራቸውን ዘግተው ያለቀሱ ላሉ ሁሉና የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ማንኛውም አይነት ጥያቄ ማቲን ፈውሰው የኔ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሊሊን ፈውሳት በእውነት እግዚአብሔር አባት እግዚአብሔር አባት በምህረት ተገናኛቸው። እግዚአብሔር አባት የኦቲዝም ማንኛውም አይነት ችግር በኢየሱስ ከዘር ማንዘራችን ላይ ይወገድ። ጤናማ ልጆች በኢየሱስ ስም ይወገድ በኢየሱስ ስም ማንኛውም የጨለማ አሰራር ነገር ከዘር ማንዘራችን ላይ ይወገድ። ጤናማ ልጆች ነው የሚሆነው በኢየሱስ እግዚአብሔር አባት ብዙ ቴስቲሞኒ እንሰማለን በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ታምራት ታደርጋለህ። ስካይለር ፍታ እግዚአብሔር አባት ኬጅ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ በኢየሱስ ስም ጌታ ኢየሱስ አንተ ተገናኛቸው። እውነት ቤተክርስቲያን ሆነ ስካይለር ከአባቱ ጋር ያለው ግንኙነት ይጥበቅ በኢየሱስ ስም ጌታ ሆይ ኤልቨንን እግዚአብሔር ሆይ ማይ ፋደር ኢንሎ ማይ ማደር ኢንሎ እግዚአብሔር ሆይ ይፈቱ። እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ ማይ ሲስተር ጆዋና ይፍታ ከታሰረችበት ከማንኛውም ሱስ ትፈታ። እግዚአብሔር በስራት ስላሉ መፈታት ይሁን የኔ ጌታ እግዚአብሔር አባት የኔ ጌታ የማያውቁትን let's pray for unbelievers from our family members ለማያምኑ ሰዎች እንጸልይ። በቤተሰባችን ስላሉ እናንተ ቤተሰቦች ይድናሉ ተብሎ የተጻፈው ስለዚህ በእኛ ማመን ምክንያት መውረስ ይሆናል። አይተናል እነርቃና መሪ ሲጸልዩ እግዚአብሔር እንደወረሳቸው my mom and my aunt they were praying and God really give them inheritance. They were the only Christians before
after them, all of them, they follow them. Now the rest, they will come to Jesus in Jesus' name. Jesus' name. እግዚአብሔር ይመስገን። እኛ ቤተሰብ ውስጥ እናቴና አክስቴ ሲጸልዩ እግዚአብሔር አውርሷቸው ምስክር ነን እኛ። ስለዚህ ይቀጥላል አሁንም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም፣ በእኛም ዘመን ይሆናል በኢየሱስ ስም። ማክሬሌቦሲያ in our time also it will be the same. Hallelujah. ራፓቴሌቦቴሌቦሲያ ራባዲራቦሴ ፐሬዲያ መዳኑን በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ይችላል። ሃሌሉያ ራባሶ ፕሬዲያ ቦሬቤሌቦሲያ from my dad's side as well. First his uncle came to Jesus, second my dad and his family, now they are born again Christian, most of them. Still there are some of them, they are backslidden, but they will come to Jesus in Jesus' name. እንደዚሁም ደግሞ በአባቴም በኩል እንደዚሁ መጀመሪያ አጎቱ ከዛ እሱ አመነ፣ እግዚአብሔር ደግሞ ሌሎችንም ደግሞ አወረሰው። አሁንም ደግሞ ይቀጥላል። ሃሌሉያ ራፓቶፎሎዲያ ትችላለህ ጌታ ሆይ ሌሎችን መቀየር ትችላለህ ጌታ። የእኛን ሕይወት የእኛን ምስክርነት በመስማት ሳንነግራቸው ቤታችን አይቶ ይምጡ። ለቤተሰቦቻችን ለዘመዶቻችን ስለነገርናቸው ሳይሆን ሕይወታችንን በማየት ወደ አንተ ይምጡ። የኔ ጌታ በሰላምን እንዳልሆን ጠብቀን። ራፋሊያ ሰፈች ያላቶ እግዚአብሔር ሆይ መዳን በኢየሱስ ያምጡ። Regata Basheba እግዚአብሔር የሚጠፋን ከዘራችን የሚጠፋን ዓለማዊነት ማንኛውም ኢንተርቴንመንት ያሰራቸው ጌታ ሆይ አንዱ ይመለስ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በኢየሱስ ካንተ ጋር ይስማማ። ጌታ ሆይ በኢየሱስ ገንዘብ ቢኖረው ቤት በቤት ቢሆን ግን እግዚአብሔር ሆይ ሰው ካንተ ጋር ካልተጣበቀ ምን ጥቅም አለ? ይረፍ እረፉን የማምላክ እንደሆነ ወይቁ ነው የሚለው እግዚአብሔር አባቴ ሆይ በደንብ ኢኮኖሚውን ቢጠቀምም ግን እግዚአብሔር ሆይ ከአንተ ጋር ያለው ግንኙነት ይስተካከል። የኔ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቀድሞ አንተን ይውደድ። እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ Let's pray for our family members who are sick like Johnny, the others. Let's pray for them. Hallelujah. እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እባክህ ጆኒን ፍታው፣ ከታሰረበት ከነርቭ በሽታ ነፃ አውጣው። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ማንኛውም አይነት የበሽታ ስር እግዚአብሔር ከዘር ማንዘሮቻችን ላይ ይነሳ በኢየሱስ የስኳር በሽታ፣ የደም ግፊት፣ የልብ በሽታ በኢየሱስ ልቀቅ በኢየሱስ እግዚአብሔር አባቴ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ሳይነስ ማንኛውም አይነት በኢየሱስ ስም የጥርስ በሽታ፣ የጨጓራ በሽታ ልቀቅ ከዘር ማንዘራችን የወገብ በሽታ ልቀቅ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ ዲፕሬሽን ልቀቅ ከዛ ላይ ተነቀል በኢየሱስ አብ ያልተከለውን ተክል ከዘር ማንዘራችን ላይ ከሁለቱም ሳይነቀል በኢየሱስ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ እግዚአብሔር ያልሰጠንን ነገር አንቀበልም በኢየሱስ በኢየሱስ ስር እንዳይሰጥ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ መታወቂያችን ካንሰር አይደለም፣ ደም ግፊት አይደለም፣ ስኳር አይደለም። መታወቂያችን ጌታ ኢየሱስ ነው። የእግዚአብሔር ቸርነት ነው፣ ምህረት ነው። ራባዲ ራባሴ ፔሬዲያ እግዚአብሔር ሆይ በእውነት ረጅም ዕድሜ ለቤተሰቦቼ ረጅም ዕድሜ እግዚአብሔር አባቴ ለአክስቶቼ ረጅም ዕድሜ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዕድሜን የሚቀጭ በሽታ በኢየሱስ ስም ሰብራለሁ። እግዚአብሔር ሆይ 120 ዓመት በኢየሱስ ስም ይሁንላቸው በኢየሱስ ክርስቶስ። እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ በበሽታ ከዚህ በኋላ ሕይወቱ የሚያልፍ አይኑር በኢየሱስ ዕድሜውን ጠግቦ እግዚአብሔርን አክብሮ አሁን ጊዜ ደርሷል ብሎ ቤተሰቡን ሰብስቦ ባርኮ የሚሄድበት ጊዜ ነው በኢየሱስ እንጂ ጌታ ሆይ በስቃይ ማንም ሰው የኔ ጌታ ራባባባ ሴፕሬዲ ያላቦሬ ቤሌቦ ሴፕሬዲያ ራባዲ ራባላቦዲያ ፎስ ሬቤጋዳ ላቦሬ ቤሌቦ ሴፕሬዲያ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በኢየሱስ
በኢየሱስ የጌታ እግዚአብሔር ሆዮች ይደርስ ጸላለ ፈውስ ይሁን በኢየሱስ ማንኛውም በሽታ እንዲወገድ ጸልያለሁ። ጌታ ኢየሱስ የበሽታን ስር በኢየሱስ ስም ነቀልኩት። ራባሃዲላዎ ሰፐረያ ጤንነት ሆነ በኢየሱስ ማሎፋሪያ ሲቶላሚዳ ሲቱቺፓሳ ሎኮሮሞሲያ ፕላዲያ እግዚአብሔር ያለው ብቻ በሕይወታችን ይሆናል። ድል ሆነ፣ ድል ሆነ፣ ድል ሆነ፣ መሻገር ሆነ። ራሲ ፓላዲና ማጋዶሲ ሬፔሌቦሲ ፕሬዲያ እግዚአብሔር ይችላል፣ እግዚአብሔር ይችላል፣ እግዚአብሔር ይችላል፣ እግዚአብሔር ይችላል፣ እግዚአብሔር ይችላል፣ እግዚአብሔር ይችላል። ዋራዲያላ ቼላ ቦሎቦሴ ፕሬዲያ ራባላ ቦሬቤሌቦሲያ ሜርሲ ይሳካላል፣ ይሳካላል። ጌታ ኢየሱስ ይታይ እግዚአብሔር አምላክ ሌሎችም ያላለቀላቸው እግዚአብሔር ሆይና የተደረጉ ደግሞ ዳግመኛ ድል ያገኙ በኢየሱስ መርገም ይሰበር። Hallelujah. We can wrap up here. Hallelujah. Okay, we can pray for our country. Ethiopia, America, the world. አሁን ደግሞ ስለ ዓለም ሰላም እንጸልያለን። ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያ፣ ስለ አሜሪካ እኛ ሁለት እንደሆነ እንጸልያለን። ሃሌሉያ ፕሬቫቶቼ ፕሬዲያ ሁለት ዜጋ ቤተሰቦች ስለሆነ እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሰላም እንዲያደርግ ለዓለም ሁሉ እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። አሜሪካን ሀገርን ሰላም እንድታረግ እኛ ነገ የምንኖርበት ሀገር ነውና ሰላም ለልጆቻችን ነው ዘንድ እንጸልያለን። አቤቱ የባለቤቴን ሀገር እግዚአብሔር አባቴ ሰላም አድርግ። የእኛም የምድራችን ጉዳይ በእግዚአብሔር ወይ በህወሓት ምክንያት የተናጋው የትግራይ ህዝብ እየተናደ እየመጣ በችግር በልመና ውስጥ ነው ያለው። የሚበላው አጥቶ የሚንከራተት ተንከራታች ነው የትግራይ ህዝብ። እባክህ ጌታ የኔ ጌታ እግዚአብሔር እነዚህ እግዚአብሔር ወይ ፖለቲከኞች ህዝቡ በእውነት በረሃብ ጨርሰውታል። እባክህ ምሕረት አድርግላቸው እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም። የኤርትራን ህዝብ እግዚአብሔር ሆይ በእውነት ኢሳያስን ማስተዋልን ስጠን ያልኳል። እግዚአብሔር ለራሱ ብቻ የሚያስብ ክፉ መሪ እግዚአብሔር ሆይ የለባቸው። እግዚአብሔር እባክህ ለህዝቡ የሚያስብ ሰው እግዚአብሔር ሆይ ህዝቡ ተንከራታች ነው። የኤርትራም ህዝብ እግዚአብሔር ሆይ እባክህ ምሕረት አድርግላቸው እግዚአብሔር ሆይ የኢትዮጵያ ህዝብ ተመልከት እግዚአብሔር አባቴ ሆይ ታሪካችን አይሁን የኔ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ውሃ እያለን ውሃ እንጠማ፣ መብራት እያለን መብራት አንጣ። እግዚአብሔር ሆይ ችግር ቀረብ እግዚአብሔር ሆይ መሪዎችን ማስተዋል ስጣቸው። ዶክተር አብይን ማስተዋል ስጣቸው። አብሮት የሚሰሩትን ማስተዋል ስጣቸው። ጌታ ሆይ ዶናልድ ትራምፕን የሚያደርገውን በማስተዋል እንዳያደርገው የኢትዮጵያን ነገር እግዚአብሔር ሆይ እንዲለቅና እግዚአብሔር ሆይ በእውነት ፖዝ ያደረገውን አፍሪካ ሀገር ትክክለኛ ነጥብ ያላቸው በትክክለኛ መንገድ የሆኑትን በእውነት የኔ ጌታ ፈቀድለን የኔ ጌታ መልካም ዜና በኢትዮጵያና በአሜሪካ መካከል ሰላም ይሁን፣ መቀባበል ይሁን፣ እውነተኛ አንድነት ስራ እንስራ። እግዚአብሔር ለእስራኤል የምንወድ እንድንሆን ከእስራኤል ጋር አብረን እንድንቆም እርዳን የኔ አባት እግዚአብሔር በዚህ ጉዳይ ላይ አሜሪካ አብሮ እንዲሰራ ነው እንጸልያለን። አቤቱ ጌታ እኛም ተቃዋሚዎች ነን፣ ሌላ አንቀበልም። እግዚአብሔር ከአፍሪካ ሀገር ጠንካራ ሃይማኖት ያላት ኢትዮጵያ። ስለዚህ እግዚአብሔር ኢትዮጵያውያን ይፈቀድላቸው ይበል። እግዚአብሔር ሆይ ማንኛውም አይነት ሃይማኖተኛ ሆነ ኃጢአትን የሚለማመዱትን ሰዎች መሪዎች ማስተዋል እንድትሰጣቸው በዝሙ በተለያየ አስቸገርከኝ እንደሚል ጌታ ኢየሱስ በዚህ ጉዳይ ላይ የወደቁትን ምሕረት አድርግላቸው። መልካም ያልሆነ ሬፑቴሽን ያላቸው ሁሉ ማስተዋል ስጣቸው። እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ቤት እየተበላሸ ያለበትን ጉዳይ አንገታችንን እየደፋን ባለንበት ጉዳይ እግዚአብሔርን ስም ጠርተን እግዚአብሔር እግዚአብሔር አንድ ሰው ቤተክርስቲያን አይሰደብ፣ ያንተ ቤተክርስቲያን አይሰደብ የኔ ጌታ። ወደ ተወሰኑ ወገናት በሚያረጉት ጌታ ሌብነት ገንዘብ መቀማት በቤተክርስቲያን ፒክቸር ላይ እንዲነሳ ጸልያለሁ። አዎ ሰው የፈለገው
አፍሪካ ላይ ያለው የገብጋባነት በኢየሱስ አፍሪካ ቤተክርስቲያን ሰዎች ጌታ ገንዘብ አምጡ በሚል ሰዎች ቤተክርስቲያን መሄድ አቁመዋል። እባክህ ምሕረት አለ የቤተክርስቲያን ብቻል እግዚአብሔር ሌላ ዓላማ አይኑረን ጌታ ሰዎችን ዓለማውያንን ወደ እግዚአብሔር መንግስት የምታመጣ ቤተክርስቲያን ትሁን እንጂ እግዚአብሔር አባት ሰዎች መጥተው አይሰናከሉብን ጌታ እባክህ ምሕረት አድርግልን የኔ አባት እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን በብዙ ትታማለች የያንተ ቤተክርስቲያን አንተ የምትወስዳት ቤተክርስቲያን ብዙ የሆነች ናት አቤት ዩኒቨርሳል የሆነች ቤተክርስቲያን አንድ ናት የዘላለም አባት እግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔር የተከፋፈለ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ከተከፋፈለ ነገር ጋር የለህበትም እግዚአብሔር አባቴ ሆይ አንድነት ጋር ያለው እግዚአብሔር Yes, we have to pray for the peace of the church and the unity, not division, because in the church there is division, there is hatred, there is envy, there is a strife, there are different bad things in the church. That's why we don't have to expect from the government, because the church has to be cleansed. The church has to right with God first. Yes. After we are right with God, it's okay. The government can come to us and ask advice from us. Amen. All right, we can wrap up here. Amen. Amen. መጀመሪያ ቤተክርስቲያን መፎስ አለባት ስለዚህ ስለ ቤተክርስቲያን መጸለያችን እንቀጥላለን እግዚአብሔር ቤተክርስቲያናችንን ይፈውሳል ያ ማለት አንድ ቤተክርስቲያን አይደለም ዩኒቨርሲቲ ሆነች አንዷ ናት እንጂ የኔ የኛ የሚባል አይደለም ቁም ነገሩ ስለዚህ እግዚአብሔር ክርስቶስ የሚወስዳት ብጽዕት ንጹህ የሆነች ቤተክርስቲያን ናት ስለዚህ ያንን ቆሻሻ የሆነውን አስተሳሰብ መለየት የተለያዩ ቅንዓት ምቀኝነት እነዚህ ነገሮች እንዲወገዱ አጥብቀን እንጸልይ መንግስት ከኛ መፍትሄ ይፈልጋል እንጂ ከመንግስት አይደለም መካሰሳችን ሊበቃ ይገባል all right bless you all we love you we will see you on Sunday 10:30 East African time ምንገናኘው እሁድ በ4 ሰዓት ተኩል ላይ እዚሁ ፕላትፎርማችን ላይ በምስራቅ ሰዓት አቆጣጠር 4 ተኩል ላይ ነው ምንገናኘው እንወዳችኋለን ተባረኩ